کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ان کلیسیاؤں کے تعلق سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تعداد کے لحاظ سے یہ 7 کلیسیائیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں یا اس علاقے میں صرف 7 کلیسیائیں تھیں، ایسا نہیں۔ بہت سارے شہروں میں اور گاؤں میں، دیہات میں چھوٹی بڑی کلیسیائیں تھیں جو کہ اس وقت خداوند کے کلام کی خدمت کو یا اپنے ایمان کی زندگی کو پیش کر رہے تھے۔ خداوند یسوع نے ان 7 کلیسیاؤں کو چنا اور یہ 7 کلیسیائیں جو ہیں یہ عید پینتیکوست سے لے کر، بلکہ میں تو یہ بھی میرا ایمان ہے کہ عہد عتیق کی کلیسیا سے لے کر اور پھر عید پینتیکوست کے بعد کلیسیا کے جنم سے لے کر آج تک اور ہمارے بعد جو آنے والے مسیح خداوند کا دور ہے، بادشاہی ہے، یہ 7 کلیسیائیں ان 7 ادوار کو یا ایجز کو پیش کرتی ہیں۔ فلیلڈیلفیا کی کلیسیا جو ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کلیسیا ہے جو مشنری دور کے آغاز کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا کے بارے ہم نے 3 ادوار کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو پرگمن کی کلیسیا کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پرگمن میں کانسٹنٹائن بادشاہ مسیحی ہوا یا کیسر رام مسیحی ہوا، اور 324 میں وہ چونکہ مسیحی ہو گیا تو پھر جو پرگمن کی کلیسیا کا دور ہے وہ 324 کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو فلیلڈیلفیا کی کلیسیا کا دور ہے یہ 1700 میں نے آپ کو بتایا تھا 18ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کیلیفورنیا سے، امریکہ سے اس کا جو مشنری دور کا آغاز ہے وہ ہوا، اور وہ 1735 میں ہوا۔ اور 1735 میں ایک مشنری سروسز کا آغاز کیا گیا جس کا نام جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن پریسبیٹیرین چرچ تھا، جس نے ساری دنیا میں بشارتی اور منادی کی خدمت کا آغاز کیا، اور پھر ہمارے ملک میں 1837 میں ہندوستان میں پادری لوری آیا اور اس نے یہاں خدمت کا آغاز کیا۔ وہ پہلا امریکن مشنری تھا جو ہندوستان میں آیا، اور پھر اس ہمارے ملک میں کلیسیائیں قائم ہوئیں، مشنری سروسز ہوئیں، اور آج اس کا نتیجہ، اس مشنری سروسز کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ بطور مسیحی خداوند کے گھر میں بطور ایماندار موجود ہیں، اور پھر ایک مشنری کام جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ جب ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے تو یہاں اس نے سب سے پہلے یہ کہا ہے، وہ اس جب فلیلڈیلفیا کی کلیسیا سے بات کرتا ہے تو 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دوسری بات وہ کہتا ہے تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ صبر کے کلام پر عمل کیا۔ وہ ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے، یعنی کلام میں اور صبر کے کلام میں وہ تفریق کرتا ہے، اور پھر بڑے مخصوص انداز میں اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ تو نے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔
फिर वो कहता है कि जो मैंने तेरे ना सिर्फ कामों को जानता हूँ, तेरे कलाम सब्र के कलाम को जानता हूँ, बल्कि ये भी जानता हूँ कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, हालात जो भी रहे। चौथी बात वो कहता है कि इसका नतीजा ये है कि चूँकि तूने ऐसा किया है, मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूँ। फिर जब वो अपना तारुफ या अपना इंट्रोडक्शन करवाता है तो वो कहता है कि मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ मैं वो हूँ जिसके पास दाऊद की कुंजी। दूसरी बात वो कहता है कि चूँकि मेरे पास दाऊद की कुंजी है, इसलिए मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सके। फिर वो कहता है कि उसको जो बड़ी अहम बात उसके सामने रखता है, वो कहता है मैंने अभी तक तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है और वो दरवाज़ा जो मैंने खोला है उसे मेरे सिवा कोई बंद नहीं कर सकता। वो कैसर है, वो कैसर के लोग हैं, वो यहूदी हैं, वो सो कॉल्ड मजहबी हैं या जैसे भी लोग हैं, जुल्म करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, जो भी हैं, यानी अगर तुझे हिलाक कर दें, कब्र और मौत और ये सारी जो बातें हैं उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते जो मैंने तेरे लिए खोला। खा वो कब्र है, खा वो मौत है, खा वो दुख है, और मैं उसे खोल रखा है और कोई उसे बंद नहीं करता। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो ये नहीं कहता मैं तेरे अकीदे को जानता हूँ, तेरे नजरिए को, तेरे मिशनियाती सिस्टम को। तू रसूलों के अकीदे का विर्द करता है, दुआरबानी का विर्द करता है, हुक्मों पर अमल करता है, तू रोज़ा रखता है। वो कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ मैं तेरे अकीदे या तेरे नजरिए या तेरे एक एतकाद को वो ये नहीं कहता कि मैं जानता। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि ल्यू टॉल्स्टॉय के पास खुदा का एक खादम गया। वो रशियन राइटर था, कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट था, बहुत सारे नॉवेल्स किताबें उसने लिखी हैं। फिर उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, फिर उर्दू में भी उसकी किताबें मौजूद हैं। रूस में लेनिनग्राड में उनके पास एक शख्स गया, खुदा का खादम। वो पादरी साहब उसके पास जब गए या फादर जी उसके पास गए या कोई भी एवेंजलिस्ट उनके पास जब गया तो टॉल्स्टॉय से उसने कहा मैं आपके पास, आप कम्युनिस्ट के बहुत बड़े मुसन्नफ हैं, राइटर हैं, उसके कारकुन हैं, ये हैं वो हैं, मैं आपकी ज़िंदगी और इस मुआशरे की ज़िंदगी बदलने के लिए आपके पास ये किताब लेकर आया। और उसने वो किताब यानी बाइबल मुकद्दस ल्यू टॉल्स्टॉय को दी और उसे कहा कि ये किताब आप पढ़ें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसने कहा कि अगर ये किताब ज़िंदगियां बदलती है तो फिर मैं इस किताब के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है मैं उसे देखना चाहता, मैं सुनना नहीं चाहता। क्योंकि जब लोग गवाहियाँ देते हैं वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। उसने कहा मैं आपकी ज़िंदगी में उस पैगाम को, उस तब्दीली को, उस चेंज को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ जो इस किताब को पढ़ने और इसका खादम होने के नाते आई। तो ज़रूरी ये है कि वो उसे बताता है कि तू मेरी ज़िंदगी की तब्दीली की बात तो बाद में होगी, क्योंकि तू इसका खादम है, तू इसका प्रचार करता है, तू इसका एलची है। मैं उसे तेरे कामों में देखना चाहता हूँ। और ये बात इस कलीसिया को खुदा यीशु ने कही कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्योंकि कई दफ़ा
हम बड़े दुआगो, अच्छी बात है, कलाम का मुताला करते हैं, मुफस्सर हैं, हमें बाइबल से बड़ी रग़बत है, मोहब्बत है, रोज़ा दुआ, ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी में हैं जिनके लिए मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, अगर हम इस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर आपके अंदर बहुत बड़ा ईमान है, मेरे अंदर बहुत बड़ा ईमान है, तो ईमान आप ट्रे में रख के नहीं दिखा सकते। मैंने हमेशा ये बात आपको कही, ईमान जब भी नजर आएगा कामों से नजर आएगा, और वो यही कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और जिन कामों की वो बात करता है वो हमने सीखा था कि वो कुद्दूस है, बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, और इस कलीसिया को कहता है कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया। किस कलाम पर? आज लोग बड़े फख्र से कह सकते हैं, मैंने भी आप सर्च किया था, इरशाद आज़म की तकमील में दुनिया में बड़े लोग मौजूद हैं, बड़ी तंजीमें, पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बिलियंस में उनका बजट है, 184 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में लोग पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से काम कर रहे हैं। 4000 ज़ुबानों से ज़्यादा ज़ुबानों में बाइबल का ट्रांसलेशन हो चुका है, और वो इरशाद आज़म की तकमील का या खुदावंद के इस हुक्म की तकमील के दावेदार हैं। और वो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, और खुदावंद कहता है कि ये इससे मेरी खुशनुदी है, या मैं खुश हूँ कि तूने मेरे हुक्मों पर, मेरे कलाम पर, इरशाद आज़म पर अमल किया। फिर कहता है कि पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 3-4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, या मुर्दों में से जी उठा। आज दुनिया में बेशुमार मुबशर एवेंजलिस्ट है, जिसको कोई नाम नहीं मिलता उसको बशारत देने वाला मुबशर का नाम तो मिलता है, जिसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, जिसके लिए किसी सेमिनरी की ज़रूरत नहीं, जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेशुमार जो एवेंजलिस्ट या बशारत देने वाले जो अपने आप कहते हैं कि हम मुबशर हैं, उनसे पूछा जाए कि किस बात की बशारत देते हैं। फरिश्ते तो हैं, उन्होंने आकर वहाँ पर गडरियों को कहा कि डरो मत, मैं बड़ी खुशी की। और बशारत क्या है उनके पास कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो, ये बशारत है उनके पास, और इस बशारत की वजह से वो मुबशर है। और आज 2000 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लोग इस बशारत को लोगों के सामने उसी तरह रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज के दौर के लिए, या पौलुस जिस दौर में बात कर रहा है, या जिस दौर में यूहन्ना की मार्फत बात हो रही है, क्या उस वक्त ये बशारत का मजमून था या नहीं? हमारे पास आज बशारत क्या है? हमारे पास आज गवाही क्या है? पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। क्या गवाही है हमारे पास? सिर्फ ये कि मैं पहले खुदावंत को जानने से पहले ये था, खुदावंत को इस तरह मैंने जाना और आज मेरी ज़िंदगी ये है। ये 3 मिनट की गवाही है जो हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में अपने ट्रेनिंग्स को सिखाते हैं। और हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जिनको इस तरह से गवाही देना मैंने सिखाया।
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ گواہی، یہ ہماری جو بشارت ہے، کیا یہ پاک کلام کے مطابق ہے یا اس خدا کے کلام کے مطابق ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، اس لیے کلام پر صبر کر اور اس کام کو سر انجام دے؟ وہ کون سی خوشخبری؟ اب کبھی بھی لوگوں سے پوچھے، لوگوں کے پاس معقول جواب نہیں، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، معقول جواب نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی ان کی جو سوچ ہے، جو ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنی جو ان کا عقیدہ ہے، یا اپنی جو ان کے دماغ میں جو باتیں ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کرتے ہیں اور سوال کرنے والوں کو بھی جواب دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری کلیسیاؤں میں آج پلپٹ سے بے شمار باتیں کہنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ باتیں ہمارے کلیسیا میں ہمارے ایمان اور عمل کا حصہ نہیں۔ فرض کیا ہم جہاں خدا کا خادم ہے، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ یعنی 2000 سال میں ہمیں یہی نہیں ابھی تک ہم نے سیکھا کہ دعا کے وقت آنکھیں بند کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہاں سے اناؤنس کرنا پڑتا، بہنیں بیٹیاں سر پہ دوپٹہ لے لیں، یہاں سے اناؤنس کرنا پڑتا۔ بے شمار ایسی باتیں، آپ خدا کے گھر میں ہیں، جوتیاں باہر اتار دیں، یہاں سے بتانا پڑتا ہے، انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے، جو بھی آتا ہے اس کو بٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا آج تک کہ ہم نے کیسے خدا کے گھر میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے دعا کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، اور کس طرح کا طریقہ کیا۔ رٹی رٹائی دعائیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ ہماری خوشخبری یہ نہیں، یہ گواہی نہیں۔ خوشخبری خدا کا بندہ پولوس جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، تو اگر آپ اس حوالے کو نکال کر کبھی پڑھیں گے بھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو مجھے پہنچی تھی۔ اب وہ اسپیسیفکلی اس خوشخبری کو لکھ رہا ہے جو اس وقت بھی اور آج بھی اور ہمارے بعد بھی ایماندار کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ یہ مجھے پہنچی تھی، میں نے تمہیں پہنچا دی تھی، تم نے اسے قبول بھی کیا تھا، اس پر ایمان بھی لائے تھے، تمہیں اس کے وسیلے نجات بھی ملی۔ خوشخبری کیا ہے؟ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، ہمارے گناہوں کے لیے موا، پھر کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں اس آیت کو آپ کے لیے پڑھوں گا، ابھی میں نے اس کو پڑھا ہے۔ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خوشخبری یہ ہے، گواہی یہ ہے جو بہت ہم لوگ صرف اب ایسٹر آنے والے دنوں میں آئے گا، ایسٹر کے دنوں میں شاید لوگ اس آیت کے بارے سیکھیں گے یا سکھائیں گے، چرچز میں بات ہوگی۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گواہی، یہ خوشخبری میرے اور آپ کے پاس ہے، اور اسی کی وہ بات کرتا ہے کہ تو نے میرے کلام پر، میری خوشخبری پر عمل کیا ہے۔ وہ سوچ کی، نظریے کی، مشن کی بات نہیں کرتا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 14ویں باب کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک اگر آپ وہاں پر اس حوالے کو پڑھیں تو 21ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 14واں باب 21ویں آیت میں، اور جس کے پاس میرا کلام ہے
جس کے پاس میرا کلام ہے اور وہ جو اس پر عمل کرتا ہے. اگر آپ اردو گرامر کے مطابق دیکھیں جب اور آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں فکروں میں اور جو ہے وہ مربوطی لفظ ہے لیکن دونوں کے معنی فرق ہے. اس کا مطلب کہ جو میرے کلام کو پڑھتا ہے وہ طبقہ فرق ہے. جس کے پاس بائبل ہے اس کے پاس وہ طبقہ فرق ہے. جو پرس میں رکھتے ہیں, اپنے بیگ میں رکھتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتے ہیں, جو بائبل سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, جو بائبل کو بیچتے ہیں, سنتے ہیں, سکھاتے ہیں, گفٹ کرتے ہیں, وہ طبقہ اور ہے. لیکن پھر دوسرا لفظ اور لگا کے شروع کیا گیا ہے, اور وہ جو اس پر عمل کرتا ہے. اس کا مطلب جو کلام کو رکھتا ہے اس میں اور عمل کرنے والے میں فرق ہے, کیونکہ اور سے شروع کیا گیا ہے. اور وہ نشاندہی یا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جس کے پاس میرا کلام ہے وہ فرق طبقہ ہے, فرق لوگ ہیں, فرق ایماندار ہیں, فرق اس کے ماننے والے ہیں, اور وہ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ فرق ہیں. اور وہ جو اس پر عمل کرتا ہے اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ وہی میرے باپ کا پیارا ہوگا, وہی میرے باپ کا پیارا ہوگا, کیونکہ وہ اس پر عمل کرتا ہے. وہ بیگ میں یا اپنی جیب میں یا اپنے گھر میں یا اپنی گاڑی میں, کار میں رکھ کے صرف نہیں پھرتا. وقت ملے گا تو پڑھ لیا, وقت نہ ملا تو نہ صحیح. ایسے نہیں. یہ ہے صبر کا کلام جس پر اس نے عمل کیا ہے, اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے, میری محبت کے ایمان پر کلام پر عمل کیا, کیونکہ یہ رسولی کلیسیا کو سونپا گیا. ہمارے پاس تو ٹرانسلیٹ ہو کر آیا, لیکن رسولی کلیسیا کو یہ کلام اسی ایمان کے ساتھ سونپا گیا. اور رسولی کلیسیا نے یہ نہیں جو آج رسولی کلیسیا ہے, اس کو ذرا دھیان سے ڈفرینشیٹ کر لینا. آج کی جو رسولی کلیسیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں مقدس پطرس کی, یوحنا کی, یعقوب کی, مقدس مریم کی, پالوس کی, اس دور کی جو کلیسیائیں قائم کی گئی تھی, میں اس کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. اور اس کلیسیا کو اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں اگر آپ پڑھیں تو جو کونسل پہلی منعقد ہوئی تھی, اس کونسل میں آج کی ہمارے مسیح ایمان, اعتقاد اور رسولوں کے ایمان جس کا ہم نے اقرار کیا ہے, اس کو ڈرافٹ کیا گیا تھا, اس کو انہوں نے بنایا یا لکھا. میں اس کلیسیا کی بات کرتا ہوں. اور کلیسیا, اس کلیسیا کو جو کلام سونپا گیا تھا اس پر انہوں نے عمل کیا, نام کا انکار نہیں کیا. کس نام کا انکار نہیں کیا؟ فلپیوں 2 باب 10 آیت لکھا ہے, ایسا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے, خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے. یہ الفاظ ہر روز صبح و شام میری دعا میں میرے ساتھ ہیں. میں ہر روز یہ الفاظ دہراتا ہوں. میں اپنی دعا میں خداوند سے کہتا ہوں, خداوند میں تیرے قدموں میں آیا ہوں. دن کا ٹائم ہے, صبح کا ٹائم, جو بھی وقت, جب جو میری شخصی دعا, اور میں کہتا ہوں کہ خداوند میں اقرار کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ آسمان کے تلے اس زمین پر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. میرا ایک دوست ہے, جب جنرل ضیاء نے یہ 295 ABC کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا, اور اس کے مطابق آج بھی بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں اور لوگ پھر ڈراتے ہیں مسیحوں کو
कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम पर हम शातम रसूल का या तौहीद मज़हब का इल्ज़ाम लगाएंगे। वो ये उस दौर की बात है, अभी ये बात चल रही थी। वो प्रोफेसर है, तो मैं और वो उसके घर में बैठकर बात कर रहे थे। मुझे कह रहा था कि वो मुझे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से इकट्ठे थे, वो मुझे उस वक्त से पादरी कहता है। उनकी नज़र में ये है जो क्रिश्चियन है वो पादरी है। उस वक्त मेरा इस खिदमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। कहने लगा, पादरी मुझे ये बता, इस कानून के मुताबिक तुम लोग जो मसीही हो, उसने ईसाई कहा था कि तुम जो मसीही हो तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, मुश्किल तो हो जाएगी। मैंने कहा नासिर बात की है कि अमाल की किताब के 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि आसमान के तले इस जमीन पर, गौर से सुनने, शायद को आपने लाखों दफा सुना होगा, आसमान के तले इस जमीन पर यीशु नाम के सिवा कोई, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोई दूसरा नाम। तो फिर तो हम शातम रसूल हो गए। हम अगर 2 करोड़ हैं या 2.5 करोड़ हैं या 500 हैं या 100 हैं, हर शख्स बपतिस्मा याफ्ता है या नहीं है, नई पैदाइश का उसको तजुर्बा है या नहीं है, जो भी मसीह है, जब वो ये इकरार करता है कि आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीले से नजात हो, तो फिर तो हम बेशुमार 295 ए के भी, बी के भी, सी के भी गुजरे, क्योंकि हम तो ऐलान कर रहे हैं और ये कलाम की सच्चाई। इसलिए वो कहता है कि तूने सब्र के कलाम पर सब्र के साथ, अब बेशुमार क्रिश्चियंस को इस बात का पता नहीं, हालांकि उनको ये आयत हो सकता है जुबानी याद, वो उनसे जब बात करता है तो कहता है कि तूने मेरे सामने इस खुदा के कलाम पर सब्र के साथ अमल किया है। और आज इस आयत की वजह से मेरा नहीं ख्याल किसी को कैद में डाला जा रहा है या दुख दिया जा रहा है। उनकी वजूहात, रीजंस कुछ और है, उनकी वजूहात कुछ और है, लेकिन ये तो सच है। अब इस सच्चाई से इनकार तो नहीं किया जा सकता। और जब वक्त आएगा और इस सच्चाई को हमें कहीं भी किसी भी जगह बयान करना पड़ेगा, तो फिर सच्चाई का कलाम तो फिर सच्चाई का, तो फिर जो ईमानदार हैं वो पेश करते हैं। तो नासिर की वाइफ नासिर से कहने लगी, मेरे दोस्त से, कि तो भाई से ऐसी बातें करता ही क्यों है जिन बातों का तेरे पास जवाब नहीं होता। मैं हर रोज, मैंने आपको बताया, ये हर रोज ये कहता हूँ, और मेरी दुआ में ये होता है कि खुदावंद ये सच है और मैं ईमान रखता हूँ कि आसमान के तले कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं जिसके वसीले निजात, तेरा ही नाम है जो सब नामों से आला है। कैसे आला है? क्योंकि हर घुटना तेरे आगे झुकता है, खास वानियों का, खास जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे। ये सब्र का कलाम है जिस पर खुदा का बंदा उनसे, खुदावंद यीशु यूहन्ना के जरिए उनसे बात करता है और फिर उसे कहता है कि मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा। वो दरवाज़ा कौन सा? मैं इसको जल्दी से समाप्त करूँगा। अमाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया
کلیسیا کو جمع کر کے انہوں نے پہلی بات کیا بتائی کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا. انہوں نے وہاں ابھی عقیدہ دعائے ربانی مبارکبادیاں نہیں سکھائی. انہوں نے کلیسیا کو جمع کر کے یہ بتایا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا. کیا کیا ہے کہ غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا. اپنے گھر میں بیٹھ کر باتیں کر لینا، دعا کر لینا، یہ بہت اچھی بات ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، میری دعا ہے خدا انہیں بڑی برکت دے. پر غیر مسیحیوں کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بچہ جو مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہے وہ مسیحی ہوگا، وہ بھی غیر قومی ہے. غیر قوموں کے لیے، غیر مسیحیوں کے لیے ان کے ساتھ خدا کے کلام کا دروازہ جو کھلا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ وہ دروازہ ہے جو خداوند نے مشنری سروسز سے اگر ہم کہیں. ویسے تو ارشاد اعظم سے کہہ سکتے ہیں آپ، جب حکم اعظم دیا گیا، جب مسیح خداوند نے شاگردوں کو بتایا، آپ اسی دن سے کہہ سکتے ہیں. پر ہم اپنے دور میں، ہم اپنی ایج کے، اپنے دور کے، ہم اس کے جواب دیں. ہم اپنی ایج میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ دروازہ میرے لیے اور آپ کے لیے کھلا ہوا کہ ہم یہ بتائیں کہ خداوند نے کیا کچھ کیا ہے. یہ نہ بتائیں کہ فلاں کروسیڈ میں کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، اگر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، معجزات ہوئے ہیں، منادی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. پر خداوند نے کیا کیا؟ جن کی زندگی میں کام ہوئے ہیں وہ ہفتے بعد پھر اسی طرح. تو خدا کے کیے ہوئے معجزات تو زندگی بھر قائم رہے. ہمیں کبھی کسی نے بائبل میں، انجیل میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ جو 10 کوڑی جن کو خداوند نے بھیجا تھا اور ان میں سے ایک واپس بھی آیا تھا، خداوند نے ان کو شفا دی، وہ بعد میں پھر کبھی کوڑی ہو گئے. یا اندھے کو برتلمائی کو آنکھیں دی، وہ پھر بعد میں اندھا ہو گیا. یہ تو کبھی نہیں، میں نے تو کم سے کم کہیں نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے میرا مطالعہ ابھی اتنا مضبوط نہ. وہ تو جن زندگیوں میں کام کرتا ہے وہ ایک دن، 2 دن کے، ہفتے کے لیے نہیں کرتا. وہ پھر زندگی کی آخری سانس تک کرتا ہے، آخری سانس تک کرتا ہے. اور وہ کلیسیا نے جا کر وہاں ان کو کیا بتایا کہ خداوند نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا ہے، اور کیا کیا ہے کہ اس نے غیر قوموں کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب 12 آیت میں لکھا ہے، اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو تروآس میں آیا اور خداوند نے میرے لیے دروازہ کھول گیا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے، اور مخالفت بہت سی ہے. مخالفت تو ہے، سب کچھ ہے، قید بھی ہے، جیل بھی ہے، کوڑے بھی لگائے گئے. اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے جگہ جگہ لیے پھرتا ہے. اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، قیدیوں کی طرح گشت کراتا ہے. میں کل میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا تھا میرا پتہ کرنے کی آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ جمعے کو جو بائبل اسٹڈی ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی. تو پھر وہ آیا اور مجھے اس نے پوچھا، تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ میں نے کب خداوند کو قبول کیا اور کب پھر میں خداوند کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا، اور کتنے سال گزر گئے، اور خدا نے کہاں کہاں
किन किन कौमों में, किन किन लोगों में, किन किन इलाकों में मेरे वसीले आप इस बिशारत के दरवाजे को खोला। और आज भी मैं आपको अपने दिल से बता रहा हूँ, आज भी मुझे जब मौका मिलता है मैं इस खुले दरवाजे का फायदा उठाता हूँ। मैं हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं बाइबल अपने साथ लेके फिरता हूँ। मैं बैग खरीद सकता हूँ, आप में से किसी को कह सकता हूँ कि मुझे भी कोई बैग ले दे। मुझे यकीन है कि मेरे इतने दोस्त हैं, आप जैसे इतने मेहरबान हैं, कोई भी मुझे ले देगा। मैं बस में बैठता हूँ, टैक्सी में, कार में, हवाई जहाज़ में, तो ये बाइबल जो है वो ऐसे मैं अपने पास रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ज़रा सामने रखे, ताकि कोई पढ़े लिखा है किताब मुक़द्दस, और किताब मुक़द्दस पढ़ के वो पूछे कि सरकार ये क्या है, तो बस फिर मैं शुरू होता हूँ। आप समझते हैं कि ये मेरे हाथ में मैं कुंडी फेंक लेता हूँ, ये कुंडी है मेरी मछली पकड़ने के लिए। मैं एक पहाड़गंज से रक्षे में आ रहा था, तो आपको पता है ये रक्षे वाले अक्सर दाढ़ी वाले भी होते हैं, और वो उनको तबलीग का भी बड़ा शौक होता है। अब वो भी तबलीग वाला, मैं भी तबलीग वाला। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने नर्सरी आना, सारे रास्ते वो मुझ पर तबलीग करता है, और मैंने चूँकि सफ़र करना था, मैं बड़े से हाँ जी ठीक है, हाँ आपने ठीक है, सारी तबलीग सुनी मैंने। जब वो मेरे दरवाजे पर आकर मैं उतरा, मैं इसको किराया दिया, मैंने कहा खान साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की, मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा पर मेरा एक सवाल है जो मुझे रोकता है। हाँ क्या सवाल है? मैं क्या सवाल ये है कि जब मुअज्जिन अजान देता है, मौलवी अजान देता है, अल्लाहू अकबर, मैंने कहा आप में कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि हाथ कहाँ रखने? कोई सीधे रखता है, कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे करता है। मैंने कहा हर एक का मसलक फ़र्क है। सिर्फ मैंने कहा 1500 साल हो गए हैं तुम्हें, हालांकि कुरान के मुताबिक 15वीं सदी कोई नहीं, 14वीं सदी के बाद क़यामत आ जाएगी। मेरा एक दोस्त का, मैंने कहा यार वो 14वीं सदी, कहता जी वो दे साल 100 नहीं होंगे वो सदी। मैंने कहा सदी तो फिर 100 साल की है ना। कहने लगे नहीं, 14वीं के बाद फिर सदी के साल 100 नहीं होंगे। मैंने कहा 1500 साल में जो कौम ये फैसला नहीं कर सकी कि जब आज़ान होगी हाथ कहाँ रखने हैं, आपका क्या ख्याल है? आपका रवैया उन लोगों के लिए, दूसरों को कायल करने के लिए काफ़ी। फिर मैंने घर आकर अपनी वाइफ से बात की। मैंने कहा ये बात तो मैंने उसको बताई, जवाब तो देना था ना, अगर मैं भी पाकिस्तानी में से ही हूँ, बर्दाश्त तो नहीं होता ना, फिर जवाब तो हम देना चाहते हैं, गलत हो या सही हो। फिर मैंने अपनी बीवी को बताया, मैंने कहा लेकिन मेरा दिल दुखता है कि ये मैंने उसको मेरा तो दे दिया, ताना दे दिया, पर हमारी कलीसिया में भी तो ऐसे ही, इतने 100 साल हो गए हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता कि सर पे दुपट्टा लेना है या नहीं लेना, जूती उतारनी है या नहीं उतारनी, हमने आंखें बंद करनी है या नहीं करनी है, किसने क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे अपने आप को लोगों के सामने बताना है कि हम मसीही हैं। अगर वो सारे जुर्म करते हैं तो हम भी तो वही कर रहे हैं। झूठ, फ्रॉड, ये सारी बातें तो हमारी जिंदगी के एक आम हिस्सा है। एक दफा हम दोनों नाराज हो गए, लड़ पड़े। वो आपको पता है अक्सर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कहा वहाँ लिखा है कि अपने
जगह 7 बार माफ कर। तो मुझे कहने लगी वहाँ भाई लिखा है, बीवी नहीं लिखा। तो आप तो जब मुझसे लड़ते हो तो फिर आपको तो मैं माफ नहीं करूँगा, क्योंकि भाई को कर रहा है ना। तो ये बात सच है, भले मजाक में थी लेकिन बात सच है। ना हम किसी को माफ करते हैं और ना हम किसी से माफी मांगते। अगर माफी मांगते भी हैं तो अंदरों क्रोध नहीं जाता। आप अपने अंदर से क्रोध को नहीं जाने देते। और मैं ये आपको बता दूं कि जितने लोग, बड़ी आपको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, जितने लोगों को मैंने जितना भी खुदा के करीब देखा है, उनके अंदर क्रोध का पहाड़ मैंने एक दूसरे से बड़ा ही देखा, बड़े क्रोधी देखे हैं मैंने। हालांकि अंजील पर अमल करने वाले और खुदा के कलाम में जिंदगी बसर करने वाले हैं, पर उनका क्रोध और गुस्सा उनके अंदर से नहीं जाता। अजीजों, जिंदगी का दरवाजा आज खुला है, बशारत का दरवाजा आज खुला है। अपने अमल से बताने का कि खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या क्या किया है, अभी दरवाजा खुला है। लोगों को खुदा के कलाम की तालीम देने का दरवाजा अभी खुला है। अगर मैं आपको फिगर आउट करके बताऊंगा तो बेशुमार बातें हैं, आप हैरान रह जाएंगे जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी में। हमारे 100 बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं पहली जमात में। ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रिश्चियन चर्चेस का सर्वे है। 100 बच्चे पहली जमात में दाखिल होते हैं, उनमें से 5 बच्चे हैं जो मैट्रिक करते हैं। उन 5 बच्चों में 3 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के होते हैं। और वो जो 3 लड़कियां काम करती हैं, वो मैट्रिक पास करती हैं, वो जब प्रोफेशनल जिंदगी में आती हैं, जॉब्स करती हैं, प्रोफेशंस में आती हैं, ट्रेनिंग्स करती हैं, तो उनमें से 1% है जो मसीही रहती है। 1% है। और ये इंतहाई 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 खौफनाक बात है कि हम एक पौधा उसको जन्म दें, उसको खाद डालें, उसमें सब कुछ करें, सर्दी गर्मी सहें, सारे काम करें। जब वो बच्चा, वो पौधा बड़ा हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए, 25, 26, 27 साल का हो जाए, तो कोई दुश्मन आके वो पौधा उखाड़ कर हमारे सहन से ले जाए। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। और हम देख रहे हैं, चर्च देख रहा है, चर्च ऑर्गेनाइजेशंस देख रही हैं, पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस देख रही हैं, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, जिनके पास रुपया पैसा है वो देख रहे हैं। और रोज हर खबर सुन के कहते चलो सानू भी लगे। अभी एक दरवाजा खुला है, इसको गनीमत जाने और इस दरवाजे को खुला रखने के लिए मेहनत करें और लोगों को बताएं कि खुदा ने मेरे लिए ये किया है और खुदा ने आपके लिए, मसीहों के लिए, गैर मसीहों के लिए, गैर कौमों के लिए ये किया है। इसलिए आएं और उसके पास आएं ताकि वो हमें उस सफ़ेद पत्थर से, खुदा के फिरदौस में से खाने के लिए दे। आइए अपने सर झुकाएं।